بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات خوش بیٹھے ہیں وہ سلام کا جواب دیں. ابھی سب نے جواب نہیں دیا، دوبارہ سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے حضرت مولانا شاہد محمود صاحب کا، جن کی سالانہ محفل میں ایک دفعہ پھر حاضری کا موقع ملا. اللہ پاک مولانا کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پچھلے دنوں عرصہ پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو اس وجہ سے یقیناً ان کے گھر میں کافی پریشانی تھی. جس گھر سے باپ کا سایہ چلا جائے یقیناً اس گھر میں بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ کا سما ہوتا ہے. میں مولانا شاہد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے والد صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. آپ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، آپ کے اور ہمارے محبوب شیخ حضرت مولانا پیر سید انور شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ. یقیناً ان کی موجودگی ہی اس محفل کی کامیابی ہے. اس محفل میں ان کا بیٹھنا ہی یہ محفل کی کامیابی ہے. اللہ پاک حضرت کا سایہ سلامت رکھے. ان کو دیکھتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے. آپ کو بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جس کو سید کو دیکھ کے سکون مل جائے سمجھو وہ ایمان والا ہے، اس کے اندر ایمان باقی ہے. اللہ حضرت کا سایہ سلامت رکھے. اللہ پاک صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کے ساتھ ہمارے حضرت مولانا سید انور شاہ بخاری صاحب، ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمارے حضرت سید انصر شاہ صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ہمارے بھائی سید اختر محمود شاہ بخاری صاحب، سارے سادات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. سادات کے جھرمٹ میں اگر کوئی کلام پڑھا جائے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. پہلے بھی میں یہاں پڑھ کے گیا ہوں یادگار محفل، اور پاکستان کے کئی ایریا میں مجھے لوگوں نے ویڈیو دکھا کے کہا کہ آپ یہ پڑھے تو وہ جب میں دیکھتا تھا تو وہ یہی محفل ہوتی تھی. تو میں آج بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، حالانکہ گلا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پر اللہ پاک کرم کریں گے. شاہ صاحب پتہ ہے نا، ایک دفعہ پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا تو شاہ صاحب نے دعا کی تھی تو ٹھیک. اب گلا ویسے تو ٹھیک ہے لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اور زیادہ پڑھنے کی وجہ سے گلا تھوڑا متاثر ہے. اور آج ایک جگہ پہ جب پڑھا تو لائٹ چلی گئی تو اسپیکر کے بغیر پڑھنے پہ تو پھر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے. تو آج ہاں جی انشاءاللہ جی اللہ خیر کرے گا. اسٹیج پہ ہمارے جتنے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، تمام علماء کے لیے دعا ہے اللہ تمام کو سلامت رکھے. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. ہمارے بھائی حافظ ریاست علی فاروقی صاحب میرے استاذ بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں. آپ کے لیے تو صرف علامہ ریاست فاروقی ہیں، میرے لیے یہ استاذوں کا درجہ رکھتے ہیں. یقین کریں اس وقت سے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں جب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے یہ 100 روپیہ دیتے تھے ایک ہفتے کا گزارا کرنے کے لیے. یہ دیتے تھے 100 روپیہ یہ دیتے تھے تو مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرا ہفتہ بڑا اچھا گزر جاتا تھا. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو آپ کے لیے تو یہ صرف ریاست فاروقی ہے، میرے تو محسن. ایک دفعہ محبت سے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے سارے بھائی. وہ بندہ درود پاک پڑھے جو خوش بیٹھا ہے، آواز آئے، عاشقوں کا مجمع ہے، بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کثیرا. جن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. جو بندہ کھڑا ہو کے آگے آئے گا اللہ پاک اس کو اسی سال مدینہ دکھائے گا انشاءاللہ. جو اس سال جانا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو کے آئے. جڑے رڑ کے آن گے وہ بھی اسی سال جائیں گے پر رمضان کے بعد جائیں گے. یہ دیکھیں جو رمضان میں جانا چاہتا ہے وہ آ جائے. یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں آپ بھی شاہ صاحب سے محبت کرنے والے ہیں.
ہیں محبت کرنے والے؟ کون کون محبت کرنے والا ہے آپ میں سے؟ سب محبت کرتے ہیں. اب سمجھ لیں شاہ صاحب کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور پنڈال میں ہیں. دیکھتے ہیں کون مانتا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا شاہ صاحب سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں. واہ واہ. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جنت کی سیڑھیاں چڑھیں گے. انشاءاللہ یہ سیڑھیاں چھوڑ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ جنت کی سیڑھیاں چڑھیں گے. یہ ہمارے نوجوان بھائی جو بیٹھے ہیں آپ بھی آ جائیں. اللہ ادھر ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. ادھر یہ جو حضرات کھڑے ہیں آپ بھی آ جائیں ماشاءاللہ. ابھی یہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن میرے خیال میں اتنی پیاری محفل جو ہے چھوڑ کے نہ جائیے، سن کے جائیے. جو بندہ بھی وہاں کھڑا ہے میں انتظامیہ والے سے کہوں گا کہ اگر ہمارے اپنے دوست کھڑے ہیں تو ان کو پنڈال میں بٹھا دیں. اگر کوئی اور دوست مہمان کوئی ویسے پارک میں آیا ہو تو وہ پھر پارک اور بھی ہے اس سائڈ پہ چلا جائے. مہربانی فرمائیں ادھر نہ کہو. جو بندہ ادھر کھڑا ہوگا مجھے شک پڑ جائے گا کہ وہ لگتا ہے پی ٹی آئی والا ہے، کیونکہ آج کل جمعیت والا اور پی ٹی آئی والا آپس میں، آپ کو پتہ ہے نا آج کل تو چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ آپ سے تو حکومت والے ڈرتے ہیں. تو اس لیے بھائی آج کل مولویوں سے جڑ کے رہو گے تو اچھے رہو گے. ٹھیک ہے. جو حضرات کھڑے ہوں گے مجھے ابھی بھی شک پڑ رہا ہے، مہربانی فرمائیں آپ ادھر بیٹھ جائیں. ہمارے حضرت مولانا اشرف اٹوال صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں پتوں کی جامع عبداللہ بن عباس سے، اور وہ پیچھے بیٹھے ہیں. یہ کمال ہو گیا جی، اتنی بڑی معروف شخصیت. ویسے میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی، 2 دن پہلے تو ہماری ملاقات ہوئی. ایک دفعہ ان کے آنے پہ کہہ دیں سبحان اللہ. بڑا دین کا کام کر رہے ہیں شاہ صاحب، یقین کریں. پتوں کی میں جا کے پوچھئے اللہ پاک نے کتنا مقام دیا ہے مولانا اشرف اٹوال صاحب کو. یقین کریں شاہ صاحب پورے پتوں کی میں، بلکہ کل چھانگا مانگا کے جنگل میں پروگرام تھا پرسوں، تو وہاں بھی حضرت پہنچے ہوئے. رات کے 2 بجے تک انہوں نے ہمارے ساتھ محبت فرمائی اور اسٹیج پہ رہے. ایک دفعہ ان کے آنے پہ کہیے سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سرگیتا تارا سرگیتا تارا 10 دن بعد تسی ویکھیا کرو گے، 8-10 دن بعد ویکھو گے تسی انشاءاللہ. سرگیتا تارا تے سیری کر کے اس تارے نو ویکھو گے تے پھر تو ظفر شداد یاد آنا ہے تے تسی کہنا ہے سرگیتا تارا. جنہیں روزہ رکھنا ہی نہیں ہوتا ہے سبحان اللہ کہے گا میں نے پتہ ہے. سرگیتا تارا سرگیتا تارا سرگیتا تارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا. ہائے ہائے ہائے. جنہیں روزے رکھنے میں ہاتھ چکے ذرا. کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا. جنہیں سہارا ہے مدینے والے کا بولے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا. شاہ صاحب کوثر دا پانی جے تسی سارا دن پانی نہیں پیو گے نا، روزہ رکھو گے تو پانی نہیں پیو گے. نیسلے دا پانی نہیں، میں کیڑے پانی دی گل کر رہے ہیں؟ کوثر دا پانی. یہ چھٹے گا روزے رکھے گا تو پھر فائدہ کی ہونا ہے؟ کوثر دا پانی. چلو نہیں بولیا تو میں تنوں ایتھے ایک شعر سنا دینا. زمزم دا پانی. شاہ صاحب زمزم دا پانی زمزم دا پانی
जेड़ा ना बोलिया मेरे शक पै जाना है सब समझदा पानी ओए सोने उत्तो बारे देवा चित ओवे दी तजानी केड़ा केड़ा वारन आ बैठा सोने उत्तो बार देवा पढ़ लो सोने उत्तो बार देवा चित ओवे दी तजानी। दो शेर हो गए, तीजा आ गया। रात मैनू तकरीबन टाइम मिलिया 2 बजे ते सारे साडे मुल्क दे वड्डे वड्डे नाथ खान जिन्ने साडे बज़म दे ने सारे ही सी। मैनू आखिर ते टाइम मिलिया 2 बजे। फिर कित्थे मैं उत्थों आया, गोजरी टोबे आया, फिर फैसलाबाद ते आखिर इंसान है बंदा थक जाता है। लेकिन 2 बजे भी टाइम मिले ना, बल्कि पिछले दिन 4 बजे भी मिले ते ए शेर मैं पढ़दा ते यकीन करो मजमे दे सुन्नियां दे 9 बज जांदे ने ते तुहाडे वाजदे ने कि नहीं? आ देख रहे हैं जरा। अख अख तो नहीं वख कर दे जे 9 बज जान ते सुभान अल्लाह दोवें हाथ खड़ा करके कहना पहले शेर सुनना। अख अख तो नहीं वख कर दे चंगियां नस्लां भले कई सहाबा ते शक कर दे। 9 नहीं बजे नहीं शाह साहब मेरा भी रोज का कम है 9 इन्हां दे नहीं बजे स्टेज वाले दे बज गए ने फिर भी इन्हां दे नहीं बजी मैं एवें क्यों कहां तुहाडे हाल पता 12 बज गए ने पौना घंटा पीछे गए हो एक बारी फिर पढ़दा इंशाल्लाह वजणगे 9 रोजाना वजदे ने कोई नवी गल है कि सुननी बैठी हो तो वजणगे तुहाडे 9 इंशाल्लाह दिल दे। अख अख तो नहीं वख मेरे लिए सादत है अख अख तो नहीं वख कर दे अख अख तो ना 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 अख अख तो नहीं वख कर दे ओए चंगियां भले नहीं आयशा ते शक कर दे। अब शाह साहब होने लगे भी 9 तो नहीं बजे पर 10 बजे नहीं होने लगे 10 बजे लेकिन 9 बजेंगे। मुआविया आबिद हसन बताओ अभी लाहौर में 5 मार्च को रात के 3 बजे भी 9 बजे थे कि नहीं बजेंगे दीपालपुर में इंशाल्लाह। आखिरी बार कोशिश कर रहा हूँ अख अख तो नहीं वख कर दे हमें कड़ियाल देखना है अख अख तो अख अख तो अख तो नहीं वख कर दे चंगियां भले नहीं मुआविया ते शक नहीं मुआविया ते शक कर दे। क्या बात है भी क्या बात है नहीं मुआविया ते बज गए ने 9 ते फिर आबिद भाई वही शेर पढ़दा जेड़ा उत्थे पढ़िया सी सारी दुनिया हया कर दी सारी दुनिया अगर 2-4 नहीं हया कर दे तो उन्हें का नसीब उन्होंने इत्थे भी वो इत्थे भी सुकून च नहीं आखिर इस तोवें सुकून नहीं होना। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया हया 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 सारी दुनिया हया कर दी नामे मुआविया सुन इब्लीस दी मां मर दी। अब देखिएगा हजरात 9 बज चुके हैं और इंशाल्लाह और मजीद बजेंगे। क्या थर्मामीटर से ताप का पता चलता है थर्मामीटर से ताप का पता चलता है। अगले मिसरे पे पूरा मजमा हाथ उठा के बोलेगा थर्मामीटर से ताप का पता चलता है और जिक्रे मुआविया से बाप का पता चलता है। जिक्रे मुआविया से बाप का पता चलता है। कतरा कतरा मेरे हलक को तर चलता है कतरा कतरा
खतरा मेरे हलक को तर करता है, जिक्र मुआविया मेरी रगों में सफर चलता है। वैसे दीपालपुर वाले भी लाहौर तो पीछे तो नहीं रहे हैं, इन्हें यही शेर पढ़िया सी लाहौर 3 बजे, यही मेरे ख्याल लाहौर ते बराबर बराबर रह कर। हाँ, और मौलाना शाहिद के लिए एक शेर। मौलाना कितने साल हो गए इस महफिल को? 16 साल। देखो कैसे कैसे हालात आए होंगे 16 साल में, कैसे कैसे कितनी मुश्किल हालात इन्होंने देखे होंगे, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं पूरे मजमे को कि दोस्तों मैं महफिल करवाता रहूंगा और ये कहता रहूंगा, हक आखण छोड़ी ना। मौलाना शाहिद साहब जे बंदे ने इस गल तो सुभान अल्लाह ना कही ना तो मैनू शक पै जाना है। हक आखण छोड़ी ना 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 ना, हक आखण छोड़ी ना, बैरियां दी बक बक सुन, तू हौसला तोड़ी, तू हौसला तोड़ी ना। सीधा हौसला बुलंदे, दो हाथ खड़ा करके 2 दफा जिंदाबाद कहेगा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह तहज्जुद का वक्त है, जो दीपालपुर का नौजवान बुजुर्ग बच्चा दोनों हाथ खड़ा करके 2 दफा कहे जिंदाबाद जिंदाबाद, उसको माँ बाप के साथ उम्र की सआदत नसीब हो। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। मुझे 4 बंदे चाहिए पूरे मजमे में जो हुजूर की खत्म नबूवत का नारा लगा सके। इधर से कौन खड़ा होगा? आप खड़े होंगे जी, आप खड़े हो, आप ही लगाएंगे, 2 हो गए, 3 हो गए। इधर से कौन खड़ा होगा? बाबा जी आप बैठे, मैं आपको फिर कहूंगा। वो दोनों बुजुर्ग आ गए, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चले पहले आप कहेंगे ताजदार खत्म नबूवत, जोर से ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, बोलो यार बोलो। तुसी बाबा जी एंड ते लाने जी। नौजवान ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी साहब एक मिनट, इस तरह नारा ना लाओ, तुसी एक दिल चो आवाज करो, कुछ नहीं होंदा, पूरा जोर ला के 2 हाथ खड़ा करके, जिन्हें अम्मा दा दूध पीता है उच्ची नारा मारे, जिन्हों जमदा फीटर लग गया वो ना बोलो जी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जी कारी साहब जिंदाबाद जी। ताजदार खत्म नबूवत आए हम क्या बात है, ये तो ओहो लगता मुझे, ओहो। अच्छा क्या बात है, आपके लिए तो यही शहादत है, आपको मदरसे वाले चाचा कहते हैं। तेरी जन्नत तो पक्की है। ये सारे हाफिज मौलवी जो जा रहे हैं उनके जन्नत क्योंकि चाचा तू इतनी की कर रहे हैं, आज चल इंशाल्लाह आप भी जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे जी। बेटा आप भी करो। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। छोटा बच्चा कौन सा लगाएगा? आए हाँ, एक छोटा बच्चा चाहिए, आप लगाओगे बेटा? ये लगाएगा बेटा। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ माशाल्लाह पूरी जुर्रत के साथ, ठीक है, पूरे जोर लगा के कहने ताजदार खत्म, उधर मुंह करके जी। आए हाय बोलो ना यार, बोलो जी। जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद जी। बेटा कोई और बच्चा है जो पूरा जोर लगाए? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। हाले तक मैंने वो नारा नहीं मिला, आप भी कह रहे हो नारा नहीं आया। बेटा पूरा जोर लगा के, ठीक है, दोनों हाथ खड़ा करके जिंदाबाद कहने जी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद बोलिए जिंदाबाद आखिरी नारा हमारे वो बाबा जी लगा जी। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लामा बस जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 बोलो जिंदाबाद अल्लाह अब फौरन बैठ जाए फौरन। क्या बात है, महफिल पहले रूहानी थी अब वजदानी हो गई है। ये महफिल अब वजदानी हो गई है। सुभान अल्लाह, ये दिल की आवाज है आबिद भाई वाकई। जी बाबा जी जिंदाबाद 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 ए बाबेल जी बाबा जी अब लगाएं आप, अब पता चलेगा। ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजो तख्त खत्म नबूवत बाबा जी ये नारे क्यों लगते पहने, क्यों लगते पहने, वजह पता की है, जीता जग परवाना। अरे कोई थोड़े नारे लगाता है, जीता जग परवाना। देखो खड़े होके जो ऐसे नारा लगाता है वो जान भी दे सकता है। और कादियानियों को बता दो, कादियानियों हमें अपने महबूब से इश्क है, इश्क, और इतना इश्क है कि हम अपने नबी के लिए जान दे सकते हैं। अपनी जान नहीं, अपने बच्चे भी कुर्बान करवा सकते हैं। इसलिए कह दो जीता जग परवाना, जीता जग परवाना, जीता जग परवाना हाय जीता जग परवाना है। आज कहना है ओ बाबा सहरा दा हसने दा आना उर्दू में सुनेंगे या पंजाबी में? जेड़े जेड़े कहंदे ने उर्दू सुननी ओ जरा हाथ खड़ा करो। उर्दू वाले किन्ने हो? बहुत ही घट है यार। अच्छा जेड़े आज पंजाबी सुननी हो तो सारे ही हो। शाह साहब ये तो मैं तो सोच के आया था 2 कलाम उर्दू सुनाने, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी महफिल है, यहाँ तो उर्दू कलाम। इसका मतलब है आप उर्दू नहीं सुनेंगे? उर्दू भी सुनेंगे। एक तो सुनेंगे ना, चलो एक तो सुनोगे तो मैं इस हम के बाद सुनाता हूँ। बताओ अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। चलो मैं यार आजकल पढ़ रहा हूँ खालिक मेरा खुदा है, मालिक मेरा खुदा है, लेकिन मेरा अपना दिल कर रहा है। ये आबिद भाई गवाह, अठवाल साहब किधर है? हाँ अठवाल साहब, शाह साहब गवाह हैं। 2 दिन पहले जब उस जंगल में हम पढ़ रहे थे, ये जानते हैं या वो जानते हैं कि मैंने ये कलाम पढ़ा और यकीनन मजमे की भी आंखों में आंसू थे। तो वो जो मेज़बान था, फिर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बहुत तादाद में थी। इस कलाम में कोई अजीब सी कैफियत थी कि फिर उन्होंने मजबूर करके मुझसे दोबारा एक कलाम को उसको दोबारा पढ़वाया। शाह साहब ये इतना प्यारा कलाम है, और जो जो उम्रे पे जाना चाहते हैं बस तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका बुलावा आने वाला है। इंशाल्लाह आएगा बुलावा इंशाल्लाह, और मक्के से और मदीने से आएगा। उसके लिए थोड़ी सी मुशक्कत आपको करनी पड़ेगी। अभी ये कलाम मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे समझे आपका उम्रे का वीजा लग गया। आप दीपालपुर से गए उकाड़ा, उकाड़ा से गए लाहौर, फिर गए एयरपोर्ट में, आगे सऊदी एयरलाइन का जहाज खड़ा है। मेरे सुभान अल्लाह औलिया दे पे तोनु पिया ये लपड़ी में, आगे आपकी मर्जी है। सऊदी एयरलाइन का जहाज मिल गया, आप जहाज में बैठ गए, जहाज चल पड़ा, चलते चलते परवाज कर गया। 4 घंटे गुजर गए, कप्तान ने माइक निकाला, कहने लगा हाजियो हुदूद हरम शुरू हो गई है। आपके चेहरे पे खुशी और आंखों में आंसू। जहाज उतरा, जद्दा एयरपोर्ट आ गया।
एयरपोर्ट से बाहर आए, बस वाला आपको ढूंढ रहा था, उसने आपका पासपोर्ट देखा और कहा हाजी साहब कब से इंतजार कर रहा हूँ, हाजी यल्ला। आप बस में बैठ गए, बस चल पड़ी, पौना घंटा गुजर गया। जहाज और बस के बाद बस के ड्राइवर ने कहा ओ दीपालपुर वालों, हाजियों मुबारक हो, मक्का आ गया, मक्का आ गया। अब पता नहीं मेरे साथ कौन कौन सफर कर रहा है। मक्का आ गया। जब आपकी पहली नजर खाना काबा पे पड़ी तो आपके दिल की हालत क्या थी? आओ तो शेर सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे भी अपना घर दिखाया है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जो इसी साथ जाना चाहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक ऐसे कहेगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आवाज नहीं आ रही। अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक। इन्नल हम्दा वन निअमता इन्नल हम्दा वन निअमता इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। काबे पे पड़ी, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर। क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। सफलूज हुए फिर ज़ौक़ तमाशा भूल गया। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दूसरी बार अल्लाहु अकबर, दोनों हाथ उठा के। काबे की रौनक, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। क्या उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो एक बार जाना चाहता है वो एक हाथ उठा के अल्लाहु अकबर कहे, जो बार बार जाना चाहता है वो दोनों हाथ उठा के कहा करे। तेरे हरम की 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 मौला 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 मौला। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। का उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पहुंचा जो हरम की चौखट पर, अपने करम लेके लिया, अपने करम लेके लिया। बाकी न रहा, बाकी न रहा ये होश मुझे, बाकी न रहा ये होश मुझे। क्या मांग लिया क्या भूल गया, क्या मांग लिया क्या भूल गया। मांगी है मैंने
جتنی دعائیں منظور ہوگی قبول ہوگی، مانگی ہے میں نے اور دی ہے میں نے، جتنی دعائیں منظور ہوگی قبول ہوگی، حساب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو رب نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود اے سنگ اسود اے سنگ اسود اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، شادا نہ سکا جو سو شادا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ آخری بار پورا مجمع پڑھے، ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو کیسے انتظام ہوتا ہے۔ کعبے ایسے نہیں، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ایک بار تو کہہ کے دیکھو، اللہ پاک اس بندے کو ضرور دکھائے گا کہ یہ میرا بندہ کہہ رہا تھا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، تو یہ تو ابھی دیکھا نہیں تو اتنا دیوانہ ہے، اس کو تو دکھانا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت تو جوش آ گیا، اللہ آج ہی فیصلہ کر دے گا۔ بولو میرے ساتھ، کعبے سے کعبے نظر، کعبے پہ پڑی، اب ایسے کہو کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ جن کا ایمان تازہ ہوا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ اب صرف 15 منٹ ویٹ کر لو، 15 منٹ بعد انشاءاللہ آپ کو ایسا کلام آج سننے کو ملے گا کہ آپ گھر جا کے بھی سبحان اللہ کہو گے، بس 15-20 منٹ کے بعد وہ کلام آئے گا، کیونکہ ہاں وہ بالکل وہ بھی اس کلام نے تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، قاری مختار احمد قاسمی صاحب، جانتے ہوں گے حضرت آپ اٹوال صاحب، وہ جو رونا شروع ہوئے پرسوں، اتنا روئے وہ اس کلام میں کہ یقین کریں میں گاڑی میں بھی بیٹھ کے وہ پھر بھی رو رہے تھے، اتنا روئے۔ تو وہ میں کلام پڑھوں گا مدینے کے حوالے سے، تو آپ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ کلام جو حضرت آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کلام ہے حضرت مولانا مفتی محمد اویس قاسمی صاحب، فاضل دارالعلوم دیوبند، فاضل دارالعلوم۔ مزہ نہ آوے تے یار واپس پہلے دین دیو پھر واپس تو ہونے کوئی نہیں، پاویں دیو پاویں نہ واپس نہیں ہونے۔ تو میں یہ کلام سنا رہا ہوں، اس میں تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ کوپریٹ کرنا پڑے گا۔ 3 دفعہ میں کہوں گا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، چوتھی بار آپ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے مصطفیٰ۔ وعدہ کرتے ہیں؟ کون کون کرتا ہے وعدہ؟ پکا وعدہ کرتے ہیں؟ چوتھی بار مصطفیٰ ہر دفعہ آپ نے کہنا ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں ایک دفعہ محبت سے پھر درود پاک پڑھ لیں۔ ہاں مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، وعدہ کر کے ابھی توڑ دیا آپ نے یار، چوتھی بار مصطفیٰ آپ نے کہنا تھا۔ آپ ایک دفعہ دل ملاؤ تو صحیح، انشاءاللہ یاد کرو گے۔ اس نعت کو سنے بغیر نیند ہی نہیں آئے گی آپ کو۔ جب میں نے یہ 12 مارچ کو پہلی دفعہ پڑھا تھا، ابھی تک یہی سنی جا رہا ہوں۔ پوچھو گاڑی میں اور کچھ سنتا ہی نہیں، بس یہی سنی جا رہا ہوں، اتنی پیاری نعت ہے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، پیچھے والے بھی دونوں ہاتھ کھڑا کر کے چوتھی بار مصطفیٰ 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 مصطفیٰ
महफिल कोनो मका के मेहर ताबा ए रसूल महफिल कोनो मका के मेहर ताबा ए रसूल महफिल कोनो मका के मेहर ताबा ए रसूल करे लुत्फो इनायत शाह खूबा ए रसूल सारा आलम आपके आने से रोशन हो गया सारा आलम आपके आने से रोशन हो गया हाथ खड़ा करके सारा आलम आपके आने से रोशन हो गया सारा आलम आपके आने से रोशन हो गया खालिके अर्ज़ो समा के प्यार मेहमान रसूल मुस्तफा 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 महफिल कोनो मका के मेहर ताबा ए रसूल। सब 4 सेकंडों में दीपालपुर वालों को नबी के 2 मौजे सुनाऊंगा। 4 सेकंडों में 4 सेकंडों में हुजूर के 2 मौजे सुनाऊंगा और 5वें सेकंड पे आपकी सुभान देखूंगा। देखते हैं। उंगलियों से चश्म जारी पत्थरों ने दी गवाही। बहुत शुक्रिया हजरत, अल्लाह खुश रखे आपको। आप ये इनाम तो ये तो मेरे लिए सादत है, आपका तो यहाँ बैठना ही बहुत बड़ी बात है। यकीन करें मैंने 2 मौजे सुनाए और माशाल्लाह 70% सुभान आई। 30% वाले पता नहीं क्यों चुप बैठे रहे। एक मौका और देता हूँ। उंगलियों से चश्मा सारी पत्थरों ने दी गवाही। हाय हाय हाय। उंगलियों से चश्मा जारी पत्थरों ने दी गवाही। आप ही है इस जहां के जान जाना है रसूल मुस्तफा। जिसकी जान है मुस्तफा 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 महफिल कोनो मका के मेहर ताबा ए रसूल। आगे अफजल शाह साहब, अंजर शाह साहब, मुझसे कसम उठवा लो अगर मेरी बात पे यकीन न हो तो 12 मार्च से लेके अब तक मेरी YouTube पे रिकॉर्डिंग निकाल लो। जिस जिले में भी जिस शहर में भी ये शेर पड़ा है बड़ी सुभान अल्लाह लोगों ने कही है। यकीन करें अगर दीपालपुर पीछे रह गया तो यकीनन बड़ा अफसोस होगा। मैं आप पे छोड़ता हूँ, देखता हूँ कितनी सुभान अल्लाह कहते हो। आपको जिसने भी देखा, आपको जिसने भी देखा, आपको जिसने भी देखा आपका ही हो गया। हाय हाय क्या सब आपको जिसने भी देखा मैं पढ़ता हूँ दोबारा पढ़ता हूँ बुजुर्गों, लेकिन हो गया दोनों हाथ खड़ा करके। आपको जिसने भी देखा आपका ही हो गया। आपको जिसने भी देखा आपका ही हो गया। आपने नबी पाक को देखा नबी पाक को? अरे नहीं देखा तो आपका ये हाल है। अरे नहीं देखा उनको, नहीं देखा तो उनके हो गए। अरे नहीं देखा तो उनके हो गए। अब मेरे मुंह से जुमला निकले और आप ऐसे तड़पे तो फिर मानो कि ये 16वीं महफिल है, फिर मानो। अरे आपने नबी को नहीं देखा तो आप उनके हो गए, और जिन्होंने देखा अच्छा वो कौन थे?
آہستہ کہو کمیٹی باغ میں ہے, کوئی تصویر نہ بنا لے, کوئی ویڈیو نہ بنا لے, آہستہ کہو. ارے کوئی دیکھ نہ لے, کوئی بتا نہ دے کسی کو جا کے یہاں صحابہ کا نام لیا گیا. کون تھے وہ؟ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لانے والے کون؟ حضور سے قرآن سننے والے کون؟ بلکہ قرآن لکھنے والے کون؟ ہم تک پہنچانے والے کون؟ نماز کیسے پڑھنی ہے بتانے والے کون؟ حضور نے کیسے پڑھی بتانے والے کون؟ صحابہ. آئی کو بند کری. نعمان سون والوں بتاؤ مجھے, آپ سے سوال ہے, اگر صحابہ کو چھوڑ دو تو کچھ بچتا ہے؟ آپ کی مسجد بچتی ہے؟ آپ کا مدرسہ بچتا ہے؟ آپ کی خانقاہ بچتی ہے؟ آپ کی داڑھی بچتی ہے؟ آپ کی پگڑی؟ چلو اس سے بھی آگے چل کے کہتا ہوں, آپ کا قرآن بچتا ہے؟ بچتا ہے. پچھلے دنوں ایک بزرگ نے مجھے لقمہ دیا, ظفر بھائی یہ بھی کہہ دو, بات ہی ختم کر دو کہ جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا اس کا ایمان ہی نہیں بچتا. پرسوں میں کہہ رہا تھا تو اچانک اللہ کی طرف سے یہ جملہ میرے ذہن میں آیا کہ جس نے صحابہ کو چھوڑا اس کا کچھ بچا ہے؟ اچھا اس کا کلمہ دیکھو بچا ہے؟ اس کی اذان, نماز, کچھ بچا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی یار کیا مولانا یوسف فاروقی صاحب نے کیا جملہ دیا تھا, ابھی پڑھ رہا تھا. یوسف فاروقی صاحب ہیں فیصل آباد والے, انہوں نے فوراً مجھے ایک جملہ دیا. کیا دیا تھا؟ نماز. ہاں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس قرآن بھی, ہاں انہوں نے کہا جس نے صحابہ کو چھوڑا اس کی مسجد بھی. یہ ابھی فاروقی صاحب نے مجھے جملہ دیا, یہ ابھی تقریباً 10 بجے کی بات ہے, 9:45 کی. کہنے لگے اس کی مسجد نہیں بچی. جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا اس کا کچھ نہیں بچا, اور جو صحابہ والے ہیں ان کا سب کچھ بچ گیا. ارے شکر ادا کرو تمہارا سب کچھ بچ گیا. اب ہو گیا, دونوں ہاتھ کھڑا کر کے, آپ کو جس نے بھی دیکھا آپ کا ہی ہو گیا. ارے جیتے رہو. آپ کو جس نے بھی دیکھا آپ کا ہی ہو گیا. آنکھیں بند کیجئے. پیاری صورت ہنستا چہرہ, پیاری صورت ہنستا چہرہ, نور قرآن ہے رسول مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. محفل کون و مکان کے مہر تابا اے رسول. ایک نعت بڑی مشہور ہوئی. میں یہاں کتنے سال بعد آیا ہوں؟ 1.5 سال بعد. 1.5 سال تو ہو گیا. یہ آپ نے نعت میں نے دیپال پور میں نہیں پڑھی, ویسے بڑی سنی جا رہی ہے, تو میرا دل تھا وہ سنا دوں. تھوڑا جا سبحان اللہ کو.